உலகம் வியக்கும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்திய திருநாட்டின் 77வது குடியரசு நாள் கோலாகல கொண்டாட்டம். Mr. Antonio Costa and the President of the European meter tall Jaipur. 21 பீரங்கி குண்டுகள் முழங்க மூவண்ண கொடியை ஏற்றி வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு. குடியரசு நாள் அணிவகுப்பு நடைபெறும் கடமை பாதையில் பூக்களை தூவி சென்ற MI-17 ரக ஹெலிகாப்டர்கள். राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज. அமெரிக்காவிலிருந்து பெறப்பட்ட அதிநவீன அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர்களும் பறந்து வான் அணிவகுப்பு. Powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant. கடமை தவறாத முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை கடமை பாதையில் ஏற்றுக்கொண்ட குடியரசுத் தலைவர். Most decorated infantry regiment is Rajput, second to none. भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक. படைகள் வீரர்களின் வலிமையை பறைசாற்றும் வகையில் நிலம் அதிர செம்மார்ந்த பேரணி. सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट. इस दल के कमान तटरक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के सामने. பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் சிந்து நடவடிக்கையின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட போர் தளவாடங்கள். எதிரிகளை வீழ்த்தி வீரதீரம் புரிந்த ஆயுதங்களை குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் பங்கேற்க செய்து அசத்தல். And behind is the Integrated Operational Center, commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenat Batar, showcasing the entire nation. சீனா பாகிஸ்தான் நாடுகள் உடனான போரில் பங்கேற்று மாவீரம் செறிந்த போர் விமானங்களின் அணிவகுப்பு. Led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are 2 formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium-range surface-to-air missile. தாக்க எண்ணும் போதே எதிரிகளை நிலைகுலைய வைக்கும் ஏவுகணைகளும் காட்சிப்படுத்தி அபார. Missile system designed to counter a wide spectrum of aerial theaters. Drone Shakti Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force Drone Shakti enables fabrication and sustenance of ராணுவத்தில் வீரர்களுக்கு இணையாக செயல்புரியும் கால்நடைகளுக்கும் குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் கௌரவம். லடாக் ஒட்டகம், தமிழ்நாட்டின் சிப்பிப்பாறை, கோம்பை, ராஜபாளையம் நாய்கள், கழுகு உள்ளிட்டவை பேரணியில் பங்கேற்பு. विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. ग्लेशियर ATV ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के सैनिकों की यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है. हिमालय और सियाचिन हमारे योद्धाओं के साथ. ராணுவத்தின் பல்வேறு படையணிகளின் பேண்ட் வாத்திய இசைக்குழு அணிவகுப்பு. With our Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. The band is playing the iconic tune Vande Mataram. औलाद की जिगर की धुन संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता. ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास M एंटोनी राज कर रहे हैं. வந்தே மாதரம் உள்ளிட்ட நாட்டுப்பற்று மிக்க பாடல்களை இசைத்தபடி உற்சாகம். 9 women Agniveer and 3 drum majors, led today by Sergeant Charles and Neil Daniel, playing the tune Sound Barrier.
இந்திய மாநிலங்களின் கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தை எடுத்துரைக்கும் வாகனங்களின் அழகு அணிவகுப்பு. अब चलते हैं छत्तीसगढ़, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम. The timeless grandeur of Bundelkhand, featuring the Ekmukhi Ling, the most celebrated rock cut sculpture of Kalinjar. और अब हिमाचल प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता का मंत्र. மாநிலங்கள் ஒன்றிய பிரதேசங்களின் பங்களிப்பை கண்டு வியந்து ரசித்த பார்வையாளர்கள். Art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship and enduring brilliance, earning Bikaner a distinguished place in India's craft traditions. மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் வகையில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட வீரர்கள். We have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande, along with 9 fellow soldiers, performing the beam roll on a moving bike target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के Dad Devils குழு வீராங்கனைகளின் அசாதாரண செயல்களை கண்டு மக்கள் வியப்பு. fearlessness, courage and soaring high. इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कृष्णलाल. Just 4 bullets at the same speed. The formation is being led by Assistant Sub Inspector Joshi Catherine Eka, and the crowd delighted. 77வது குடியரசு நாள் கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு விருந்தினராக ஐரோப்பிய ஆணைய தலைவர் உர்சுலா பங்கேற்பு. ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் அன்டோனியோவும் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று சிறப்பிப்பு. परिचय कराया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से. यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य. 77வது குடியரசு நாளை ஒட்டி சென்னை காமராஜர் சாலையில் தேசிய கொடியை ஏற்றினார் ஆளுநர் RN ரவி. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரும் மரியாதை. சென்னை குடியரசு நாள் விழாவில் ராணுவம், வான்படை, கடற்படை வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு. கடற்படை பிரிவினர் கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். ராணுவ கூட்டுக்குழல் முரசிசை பிரிவினர் வீர நடை போட்டு வருகின்றனர். வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை சல்யூட் அடித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஆளுநர் RN ரவி. Headed by Deputy Commandant Jayaprakash GM. புலிபுரம் தவாது புகழடும் செஞ்சினம் என புறநானூறு போற்றிய வீரத்தோடு நிலம் அதிர திசை அதிர. தமிழ்நாடு காவல்துறை, தீயணைப்புத்துறை, CISF, பேரிடர் மீட்பு படை வீரர்களின் மிடுக்கான அணிவகுப்பு. தமிழ்நாடு கமாண்டோ படை பிரிவினர் மிடுக்காக அணிவகுத்து வருகின்றனர். அடுத்ததாக இயற்கையின் பாதுகாவலர்களாக விளங்கும் தமிழ்நாடு கமாண்டோ படையினர், கடலோர காவல் பிரிவினர், வனத்துறை வீரர்களுக்கும் கம்பீர நடை. சிறைப்படை பிரிவினர் சிறப்பாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் படை பிரிவினர் தீர்க்கமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். The Tamil Nadu Fire Service contingent is led by Assistant District Officer C. Tirumuru. ஊர்காவல் படை, குதிரைப்படை, தேசிய மாணவர் படை, சாரணர் இயக்க வீரர்களின் வெற்றி நடை. குதிரைப்படை பிரிவு வீரர்கள் மிடுக்காக அணிவகுத்து வருகின்றனர். Majestically marshaled is the Mounted Police contingent led by Additional Superintendent of Police. தேசிய மாணவர் படை, நாட்டு நலப்பணி திட்டப்படை, சாலை பாதுகாப்பு, சுற்றுக்காவல் படை வீரர்களும் அணிவகுப்பு.
தமிழ்நாடு சாலை பாதுகாப்பு சுற்றுக்காவல் ஆண்கள் பிரிவினர் நேர்த்தியாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். The Tamil Nadu Police Traffic Wardens Road Safety Patrol Contingent Boys is led by ஊர்காவல், சாலை பாதுகாப்பு, சுற்றுக்காவல் உள்ளிட்ட படைப்பிரிவுகளின் பெண் வீரர்கள் நேர்த்தியாக அணிவகுப்பு. நிமிர்ந்த நடை, நேர்கொண்ட பார்வையுடன் நடைபோட்டு அசத்தல். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையுடன் அணிவகுத்து வருகின்றனர் ஊர்காவல் படை பெண்கள். நாட்டு நலப்பணி திட்டப்படை பெண்கள் பிரிவினர் கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். the National Service Scheme Girls Contingent is led by Kavya Shri. நாடு சாலை பாதுகாப்பு சுற்றுக்காவல் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் கூட்டுக்குழல், முரசு இசைக்குழுவினர் அணிவகுப்பு. நாடு காவல் ஆயுதப்படை கூட்டுக்குழல் முரசிசை குழுவினர் வீர நடை போட்டு வருகின்றனர். The Tamil Nadu Armed Police Bagpipe Band Contingent is directed by Sub Inspector S.P.N. Kannan. தமிழ்நாடு காவல் கூட்டுக்குழல் முரசிசை குழுவினர் நேர்த்தியாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். The Tamil Nadu Police Brass Band Contingent is led by Sub Inspector C. Harry Phillips. தேசிய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இசைத்து சென்றதைக் கண்டு பார்வையாளர்கள் வியப்பு. திரைப்படை கூட்டுக்குழல் முரசிசை பிரிவினர் கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். The Prison Department Band Contingent is led by Deputy Jailer M. Palanivel. திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கலிமுல்லாவுக்கு மத நல்லிணக்கத்திற்கான கோட்டை அமீர் பதக்கத்தை வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். தனது சொந்த நிலத்தை கோவில் கட்டுவதற்காக கொடுத்து மத நல்லிணக்கம் செழிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதற்காக வழங்கி பாராட்டு. திரு கலிமுல்லா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். The Kotai Amir Communal Harmony Award is awarded to Thiru M. Kalimulla of Tirupur District. வீரதீர செயலுக்கான அண்ணா பதக்கம் நீலகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சங்கர், சுரேஷ், ரமேஷ்குமாருக்கு வழங்கல். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மறைந்த பீட்டர் ஜான்சனின் மனைவிக்கும் வழங்கி சிறப்பிப்பு. பெற்றுக்கொள்வார்கள். வீரதீர செயலுக்காக அண்ணா பதக்கத்தை பெற தீயணைப்பு வீரர் திரு சுரேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். The Anna Medal for Gallantry is awarded to Thiru P. Suresh. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் கண்கவர் நடனம். எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாதல் கண்டே என்ற புரட்சி கவிஞர் வரிகளுக்கு அசைந்தாடி உற்சாகம். சென்னை குடியரசு நாள் விழாவில் தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற கலைகள் அரங்கேற்றம். பொய்க்கால் குதிரை, தேவராட்டம் உள்ளிட்டவற்றை ஆடியும் தவில், நாதஸ்வரம் மேளங்களை இசைத்தும் கலைஞர்கள் அசத்தல். கர்நாடக மாநிலத்தின் பாரம்பரிய லம்பானி நடனம், அருணாச்சல பிரதேசத்தின் நாட்டுப்புற ஜூஜு ஜாஜா நடனம் ஆடிய கலைஞர்கள். தலையில் தீக்குடம் ஏந்தி வியப்படைய வைத்த ராஜஸ்தான் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு துறைகளின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையிலான அலங்கார வாகன அணிவகுப்பு. மகளிர் உரிமை தொகை, புதுமை பெண், கலைஞர் கனவு இல்லம் உள்ளிட்டவற்றை பறைசாற்றும் வகையில் எழில்மிகு பேரணி. தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து ஆட்சியர்கள் மரியாதை. காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றனர். புதுச்சேரி குடியரசு நாள் கொண்டாட்டத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை. விழாவில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்பு. குடியரசு நாளை ஒட்டி ஆளுநர் அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்தது தமிழ்நாடு அரசு. சட்டமன்ற உரையின் போது ஆண்டுக்கு ஆண்டு மோதல் போக்கு தொடரும் நிலையில் புறக்கணிப்பு. சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்றும் புதிய உச்சம். சவரனுக்கு 2200 ரூபாய் அதிகரித்து 1,20,200 ரூபாய்க்கு விற்பனை. சென்னையில் 1 கிராம் தங்கம் 15,000 ரூபாயை கடந்தது. கிராமுக்கு 275 ரூபாய் உயர்ந்து 15,025 ரூபாய்க்கு சென்றது. தங்கத்துடன் விலையேற்றத்தில் போட்டி போடும் வெள்ளி விலையில் இன்றும் புதிய உச்சம். கிராமுக்கு 10 ரூபாய் உயர்ந்து 375 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 10,000 ரூபாய் அதிகரித்து 3,75,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை. உலகம் இதுவரை கண்டிராத வகையில் அமெரிக்காவின் எந்த பகுதியை பார்த்தாலும் பனி. வீடுகள், சாலைகள் மட்டுமல்லாமல் மனித தலைகளில் கூட பனி கொட்டுவதால் மக்கள் முடக்கம். குவியலாக பனி கொட்டி இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்த போதும் சோகத்தை மறந்து விளையாடும் அமெரிக்க மக்கள். ஒருவர் மீது ஒருவர் பனியை தூக்கி வீசியும் சறுக்கியும் மனமகிழ்ச்சி. ஆஸ்திரேலிய தேசிய நாளை முன்னிட்டு கொடியேற்றி வைத்தார் பிரதமர் அல்பனீஸ். தங்களை அடிமைப்படுத்திய நாள் என கூறி ஏராளமான பழங்குடியின மக்கள் தலைநகர் சிட்னியில் ஊர்வலம்.